آخری کنارے پر دانیہ طاہر ناول قسط نمبر 7۔ بلینکٹ میں بیٹھی وہ اس وقت سوچ رہی تھی کہ اسے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا شجر نے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ وہ تھا تو ایسا ہی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو سنبھلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اسے فوجی بچپن سے ہی بہت پسند تھے، لیکن ایک یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی کی بھلا ویلیو ہو سکتی تھی؟ کوئی بھی اس کی دکھ بھری زندگی میں اچانک شجر آ گیا۔ وہ ہفتے بھر میں اسے چاہنے لگی۔ ہاں، سننے میں کافی عجیب تھا یہ کہ اب وہ اسے چاہتی تھی، لیکن کتنا مزیدار بھی تھا کہ بس ایک ہفتے میں کسی کو دیوانہ بنا لیا تھا اس نے۔ وہ ہینڈسم سا فوجی معلوم نہیں اس کے بارے میں کیسے جانتا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی، بس وہ آیا اور زندگی تبدیل ہو گئی۔ اسے اس کی خواہش کے مطابق چیزیں ملنے لگیں اور پھر اس نے اس کے سامنے ایک نام لیا۔ معلوم نہیں یہ نام جانا پہچانا سا لگا، لیکن یادداشت اتنی مضبوط کبھی نہیں تھی کہ وہ یاد کر پاتی، اور طبیعت میں لاپرواہی اتنی تھی کہ اس نے صرف سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، سوچا، سمجھا اور بس پسند کر لیا۔ اسے جیسے شاپنگ چاہی، شجر نے اسے ویسی شاپنگ کرائی اور پھر یہاں لے آیا۔ مہنگا موبائل ہاتھ میں دلایا جس میں وہ ہزاروں تصویریں لے سکتی تھی، اور پھر اس نے اسے ایک مقصد بتایا: بہزاد علی شاہ۔ اور پھر روح کو شجر نے ایک سیکرٹ کام میں لگا دیا، اور روح بہزاد کے بارے میں سب سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ کیسا انسان تھا جو انسانیت کو ختم کر رہا تھا؟ اسے پتہ چلا کہ ملک میں ہنگامہ آرائی کے پیچھے صرف ایک شخص ہے، اور وہ بہزاد علی شاہ ہے۔ روح کے دل میں اس کے لیے نفرت یقینی عمل تھا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دہشت گرد سے نفرت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شجر نے اسے سب سمجھایا اور دفتر میں وہ سب سیکھ اور سمجھ گئی، اور شجر سے بھی پیار کرنے لگی، جس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ شجر نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا جب روح نے سیدھا آئی لو یو اس کے منہ پر مارا۔ وہ ایک لفظ بھی بولنے سے سکا، لیکن اسے کھیل کھیلنے آ گئے تھے شاید۔ اسے گرین سگنل دکھا کر اس نے روح سے کام کرانے کی ٹھان لی تھی۔ روح کو لگا وہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وہ بیزار سے ہوتی تھوڑا سا انہیل کرتی اٹھی۔ آج ڈارک گرین نائٹی تھی، نائٹی میں تھی جو بالکل ہلکی سی تھی اور اس کی تھائی پر آ کر رک جاتی تھی۔ سفید دودھیا ٹانگیں کسی کا ایمان خراب کر سکتی تھیں۔ وہ چاند کی حسین روشنی کو محسوس کرتی باہر نکلی اور ایک دم چونکی۔ وہ شاید کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اور اس نے وہ لبوں سے لگائی، اور اس کے بعد ایک سحر بھری جادوئی سی بے حد حسین دھن چاروں طرف میں پھیلنے لگی۔ وہ مدہوش سی کھڑی اس دھن کو سننے لگی۔ دل کیا ساری عمر لگ جائے وہ اس دھن کے شور سے کبھی آزاد نہ ہو۔ دھن آدھی رات اور چاندی میں اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی اور بالکل کل کی طرح گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ ٹانگیں سکیڑ کے کھڑی تھی۔ ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے، لبوں کی تراش پہ مسکراہٹ تھی، اور وہ اس دھن کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ پھر چاند کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ روز بہزاد کے سامنے قیامت سا روپ لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اچانک دھن رک گئی۔ وہ چند لمحے اس دھن کے ذہن میں جگڑی رہی، اور پھر اس نے آنکھیں کھولی تو عین بہزاد کی آنکھوں سے جا کر ملی۔ اس کی سبز آنکھوں میں خوف سا اترا اور جلدی سے چلا کر وہ سیدھی ہوئی۔ بہزاد سنجیدگی سے اسے سیمنٹ کی دیوار کو پکڑے ذرا جھک کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ منظر دیکھنے لائق ہو تو کون نہیں دیکھتا؟ وہ اس کی نظروں سے پریشان ہو گئی۔ ایک منٹ کے لیے پیچھے دیکھا اور پھر اسے یاد آیا اس کا کام بہزاد کو بہکانا، اس کے گھر تک اترنا تھا۔ اپنے اندر کے کانفیڈنس کو اس نے ہر ممکن طریقے سے اکٹھا کیا اور عین اس کے سامنے آ گئی۔ اب بس ان دونوں کے درمیان بیچ کی گلی کا فرق تھا۔ روح نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی نائٹی کا گاؤن ہلکا سا ہٹایا کہ اس کے شانے صاف دکھائی دینے لگے، اور بالوں کو ایک طرف کر کے اس نے بہزاد کی جانب دیکھا۔ بہزاد کی نگاہ اس کے ہر عمل کے ساتھ اس کے وجود پر پورے حق سے منڈلا رہی تھی۔ روح کا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا، لیکن لبوں پر وہ بے فضول کی مسکان سجانا چاہتی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بہزاد نے آنکھوں کو ایک دلکش سی جنبش دی اور سر ہلایا۔ اس گفتگو میں الفاظ کے علاوہ باقی سب کچھ تھا۔ وہ اسے بہکانے کے ارادے باندھے کھڑی تھی۔ اب معلوم نہیں سامنے والا بہکنا چاہتا تھا یا نہیں۔ بہزاد نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنی پیشانی کو اس نے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے دبایا تھا۔ روح کو لگا وہ کامیاب ہو گئی ہے، اب وہ اسے بس انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلا لے گا۔ اس کا پہلا مقصد اس کے گھر میں اترنا جو تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اور اچانک لمحوں میں اس کی مسکراہٹ دم توڑ گئی جب بہزاد نے اپنے ٹراؤزر میں سے اپنی گن نکالی، اور بنا سوچے سمجھے اس نے روح کے بازو پہ گولی چلا دی۔ اس کی چیخ اس حسین منظر میں گونجی اور وہ تڑپ اٹھی۔
बेसात ने गन फेंकी और वहां से चला गया। वो वही शाना जो वो निकाल कर उसे दिखाने के चक्करों में थी। वो बालकनी में पड़ी तड़प रही थी जबकि वो सतमहरी से वहां से जा चुका था। वो पूरी तरह रो थी, उसे तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। जिंदगी की पहली गोली खाई थी। कैसे मुमकिन था कि उस जैसी लड़की उस गोली को हजम कर पाती? वो तो बस उसे लालच दे रही थी अपना, और उसने गोली ही चला दी। उसको सांस नहीं आ रही थी। अचानक उसने अपने घर में कुछ लोगों को उतरते देखा, और शायद सांसें बंद होने से पहले कुछ लोगों ने उसे एक स्ट्रेचर नुमा चीज़ पर डाला, और उसके बाद उसे कुछ खबर नहीं थी। ये मुलाकात रूह को काफ़ी महंगी साबित हुई थी कि जिस दर से आशनाई नहीं थी वो भी मिल गया था। गुड मॉर्निंग सर। शजर ने अंदर दाखिल होकर उन दोनों को सल्यूट किया और खड़ा हो गया। ठीक हो तुम? हारून ने उससे सवाल किया। वो सर हिला गया। हारून ने एक गहरा सांस खींचा और टेबल पर जोर से हाथ मारा। बेजात जिंदा है, वो जैसे एक एक लफ्ज पर जोर देकर सवाल कर रहा था। जी, जी सर। शजर संजीदगी से बोला। तुमने कहा था वो मर गया है। जिया ने दांत पीसे और घूरते हुए खड़ा हो गया। शजर की आंखों में देखा। शजर की आंखों में कुछ नहीं था। सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग पर्सनल दुश्मनी पर उतर गए हैं बेजात अली शाह से। तो गद्दार को सीने से लगाए हारून दौड़ा। शजर कुछ नहीं बोला। मुझे बेजात की लाश चाहिए शजर। मैं अपने मुल्क को तबाह होते नहीं देख सकता। हारून ने मुठियां भींच कर कहा। शजर ने सर हिलाया। आप फिक्र ना करें, बेजात अली शाह जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि पहले उसके पीछे आप दोनों थे, अब उसके पीछे उसी का साया है। शजर की बात में जो गहराई थी, हारून ने सर हिलाया। जैसे यकीन है तुम अपने मुल्क के लिए कुछ भी करोगे, और हमें तुम्हारे जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। खैर, जिया और मैं कुछ दिनों की छुट्टियों पर हैं। आई होप तुम सब संभाल लोगे। हारून ने उसके शाने पर हाथ रखा तो शजर ने सर हिलाया। सर, आज तक आपको कोई मौका नहीं दिया शिकायत का, आइंदा भी नहीं दूंगा। दैट्स लाइक मेजर शजर अब्बास। हारून बोला। जिया भी मुस्कुरा दिया। शजर बिना कुछ कहे एक कदम पीछे ले गया और वहां से निकल गया, जबकि दूसरी तरफ हारून और जिया ने एक दूसरे को देखा। बेसात को मरना होगा, और उसे मरना ही होगा। खतरा टला नहीं है अभी। हारून सर पकड़ के बैठ गया, जबकि जिया ने गुस्से से उसकी जानिब देखा, लेकिन बिना बोले वो वहां से निकल गया था। दूसरी तरफ मोबिन खान पर सारा प्रेशर था कि वो कैसे इतने एहसास एरिया में किसी ऐरे गहरे को कैसे रहने की इजाज़त दे सकता था। मोबिन खान ने हारून की तरफ देखा। सर, आपने कहा था तुम अपने फैसले खुद लो, अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करें, ये फैसले मुझ पर छोड़ दे। संजीदगी से कह के मोबिन खान ने हारून को सरासर इग्नोर कर दिया, जबकि हारून उसे देखता रह गया। उसका ये दिखना आम बात नहीं थी। नाम क्या है तुम्हारा? पलवशन ने उसकी जानिब देखा, जिसने रो रो के पूरे अस्पताल की नाक में दम दे दिया था। रूह। नाक टिश्यू से साफ करती हुए की बढ़ती बोली। पूरा नाम? पलवशन ने उसके रोने को सरसर इग्नोर किया। रूह, खाली रूह। वो चिढ़ कर बोली। अजीब नाम है, खाली रूह। पलवशन ने उसकी जानिब देखा। मजाक आपको सोच रहा होगा डॉक्टर साहिबा, मेरे दर्द हो रहा है। मैं जान से मार दूंगी उस बेजात को। पलवशन ने चौंक कर सर उठाया। बेजात? उसके लब फड़फड़ाए। ये गोली तुम्हें बेजात ने मारी है? वो हैरानगी से पूछ रही थी। नहीं, मुझे मज़ा आ रहा था, खुद अपने मार ली मैंने, उसने टिश्यू पर कहा। पलवशा की पेशानी पर फिक्र से लकीरें थीं। क्यों मारा? यकीनन तुम कुछ कर रही होगी, पलवशा वसूख से बोली। जी नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है अपनी बॉडी दिखाने का। वो सर झटक कर मुँह फुलाकर बैठ गई। पलवशा ने उसे देखा और नफे में सर हिलाने लगी। और तुम क्यों बेजात को अपनी बॉडी दिखा रही थी? ये सवाल ज़रा गुस्से से किया गया था। वो वो भी बकर बकर बोलती कि कमरे में शजर अब्बास दाखिल हो गया और रूह का रोना शुरू हो गया। उसने रूह की जानिब फिर पलवशा की जानिब देखा। पलवशा उसे घूरने लगी थी और रूह मोहतरमा आंखों पर हाथ रख गई। ठीक हो तो? उसने रूह से पूछा। नहीं, बहुत दर्द है, वो बोली तो लहजा काफ़ी मासूम था। पलवशा उन दोनों को देखने लगी। डॉक्टर कब तक ठीक हो जाएगी रूह? रूह की केयर कर रहा था वो तो आधा दुख तो ढल ही गया था। वो मुस्कुराने लगी। पलवशा ने दांत पीस कर रूह को देखा। पता नहीं, वो बेरखुद से कहकर वहां से निकल गई। शजर भी साख्ता उसके पीछे बढ़ा। पलवशा वो आगे आगे तेज तेज कदम बढ़ने लगी। पलवशा, शजर ने उसका हाथ थाम लिया। हाथ छोड़े मेरा। पलवशा ने गुस्से से आग बबूला होते अपना हाथ छुड़ाया।
ओके रिलैक्स। कदम शजर एक कदम दूर हुआ। शट अप, वो भड़की। अपने काम से काम रखिए आप। आंखें निकाल कर कहती वो वहाँ से जाने लगी। तुम क्यों खड़ रही हो इतना मुझसे? मैं मानता हूँ हम दोनों के दरमियान 10 साल हाइल है, मगर मैं अपने काम में। वाह, पलवशा तंजिया मुस्कुराई। वाह शजर अब्बास, आपको ये वहम आ रहे हैं कि मैं मुंतज़िर थी आपकी और आपसे नाराज़ हूँ कि आप हम दोनों के बीच 10 साल का अरसा ले आए, जिसमें क्या कुछ नहीं हुआ। तो मेरी जूती की नोक नाक पर आपकी ये सारी बकवास। आप एक कातिल हैं और कातिल के मुंह ले लगना भी मैं पसंद नहीं करती। नानी को मार दिया आपने, और आपने बेज़ाद अली शाह अपने दोस्त को तबाह कर दिया, और आपको ये वहम आ रही है। बल्कि शुक्र आप मुझे मिल गई। खुला का केस दायर करा रही हूँ आप पर। बेहतर होगा मुझे तलाक दे दें ताकि मैं बेज़ाद से शादी कर लूँ, क्योंकि ये तो आप जानते हैं बेज़ाद से अनथा इश्क। अभी उसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि शजर का हाथ उठा था उस पर। आइंदा बेज़ाद से इश्क की दास्तान ना सुनाना मुझे, और जो तुम नहीं जानती उसे लेकर जंग ना खड़ी करो, क्योंकि पिछले 10 साल से किसी एक भी जंग में नहीं हारा मैं, तो तुम्हें कैसे हार जाऊंगा। और बेज़ाद से मोहब्बत इस काबिल है ही भी। गद्दार, हज़ारों जानों का कातिल है, हज़ारों जानों का कत्ल है उस पर, और उसे कई ज़्यादा गुनाह डिज़र्व करता है। मिस पेलविशा शजर अब्बास, और तुम मेरे नाम की हकीकत को याद रखो। बल्कि तुम क्या याद रखो कि मैं तुम्हें अच्छे से खुद याद दिलवाऊंगा। सख्ती से कहता वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता पलट गया, जबकि पलवशा के चेहरा सुन्न हो गया था। उसकी आंखों से पानी टपकने लगा और उसने गुस्से से सारी चीज़ें वहीं फेंक दी। उसने एक गाड़ी बुक की और सीधा उसकी राह बेजाद का घर था। मैडम पलवशा आई हैं। बेजाद ने सिगरेट की राख एश ट्रे में छिड़क दी और सामने अपने गार्ड को देखा, जो मुकम्मल सिया लिबास में था। ब्लैक जीन्स और ब्लैक की टी शर्ट पर मास्क लगाकर गन हाथ में थामे वो बेजाद को देख रहा था।